सतगुरु दे सत्संगी जनों, सत की प्राप्ति लई गुरां दी पावन कथा तुर की बाणी जो महाराज ने बख्शिश की है। सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच पहला राग श्री राग जो 35 अंग दे उत्ते 55वां शब्द महाराज बख्शिश कर रहे ने। श्री राग महला तीजा। श्री राग दे विच तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास साहब जी महाराज कृपा कर रहे ने। महाराज फरमाउंदे ने, मेरे मन हर का नाम ते आए। उत्तम वक्ता अपने मन नूं संबोधन करके ही दूजे नूं उपदेश दिंदा। सतगुरु जी ने तां भगती का स्वरूप ही धारिया। भगती ही भगती है, नाम ही नाम है। सतगुरु कहते ने अपने मन नूं इस तरह तुसी समझाओ, मेरे मना हरि दा नाम ते आउणा कर। साची भगत तां थी है जां हर वसै मन आए। सच्ची भगती उसे नूं कहंदे ने, उही हुंदी है सच्ची भगती जे परमात्मा दा नाम हिरदे दे अंदर आके वस जावे। इहनूं कहंदे सच्ची भगती। हुण सतगुरु महाराज कहंदे ने, जे वेला वक्त विचारी है तां कित वेला भगत होए। हुण जे वाहिगुरू दी भगती करन वास्ते वेला दिन दा कोई वेला, वक्त कोई रात दा विचारीए तां फिर किस वेले भगती हो सकदी है। क्योंकि विचारन नाल तां समा निकलना नहीं, ना ही भगती हो सकती है। सोची जाइए कि हुण सवेर ही है, चलो हले सारा दिन पिया, दोपहरे देखांगे पाठ, दोपहरे सोचदा शाम नूं करांगे, फिर कहंदा रात नूं इकट्ठा ही कर लांगे। सौण लग्या हुण नींद आउण लगी, कहना हुण सवेरे देखियो मैं किन्ना करदा उठ के। सवेरे फिर नहीं करदा। महाराज कहंदे इस तरह यह विचार के गल्लां दे नाल ही अपना समा लंघाउंदा रहिंदा है। इस तरह भगती नहीं हुंदी। आन दिन नामे रत्तियां सच्चे सच्ची सोए। जिहड़े रात दिन वाहिगुरू दे नाम विच रच मिच जांदे ने, तदाकार होए रहिंदे ने। वाहिगुरू दे विच रचे मिचे जाण नाल सच्चियां दी सच्ची शोभा हुंदी है। सच्चे सच्ची सोए। सोए दा मतलब इत्थे शोभा। सोए दा अर्थ वो भी हुंदा, उन्हां दी जिहड़ी शोभा है वो सच्ची ही सच्ची है। वो रात दिन नाम दे विच ही रंगे रहिंदे ने। एक तिल प्यारा विसरै भगत कनेही होए। जे एक तिल जिन्ना समा भी वाहिगुरू दा नाम भुल जावे, रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ काले पै जाते ने। क्योंकि महाराज कहते जे अपने आप नूं भगत सदाउंदे हो, भगती करते हो, जे एक तिल जिन्ना समा भी प्यारा वाहिगुरू भुल जावे तां फिर काहदी भगती होई। भगत कनेही होए भाव कहण तो कि वह भुलना नहीं चाहिए एक तिल मात्र भी। मन तन शीतल साच स्यों सास न बिरथा कोए। सो सवास जिहड़ा सतगुरु कहते जिवें तिल जिन्नी गल पिछे कीती है, सवास कोई खाली ना जावे। बस ये रब दे प्यारिਆਂ ने एक ढंग तरीका बनाया। सास गिरास आउंदे जांदे सवास नाल वाहिगुरू नूं याद रखना, हर साह दे विच वाहिगुरू नूं याद रखना,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਸ ਬੇਅਰਥ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸਾਚ ਸਿਉ। ਸੱਚੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੀਤਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਪਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ, ਚਿੰਤਾ, ਗਮ, ਸੋਗ, ਫਿਕਰ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਲਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਗਨੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹੀ ਗਰਮੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਨ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਗੀ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਸੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਣ ਬੈਠੇ, ਤੜਫਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਬਿਨਾਸੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲ ਬਿਖ ਸਭ ਨਾਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਬਦੀ ਬਖੀਲੀ ਤੋਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗਾੜੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਓ। ਸਾਚੀ ਭਗਤ ਤਾਂ ਥੀਆ ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਰਹਾਓ। ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂਹੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੜ ਜੇ, ਉਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਦਵੈਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਤਾਂ, ਦਿਨੇ ਤਾਂ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾੜੇ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ 'ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਵਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਬਈ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ।
कलयुग का जोर, आसुरी संपदा का जोर। इस करके सतगुरु महाराज कहते ने विश्राम दे के रहाओ, तो भाव विश्राम टिकाओ, एकाग्रता, रहा के बाणी पढ़नी, सनाभी टीका, शब्द का मुख प्रयोजन हुंदा रहाओ दी पंक्ति विच। सतगुरु कहते आओ आपां खेती करते हैं नाम दी। सहजे खेती राही है, सच नाम बीज पाए। सब तो पहला सुभावक कि बुद्धि रूपी खेती नूं वाहीए। कहण तो भाव के बुद्धि रूप जी धरती नूं शुद्ध करिए। भांडा धोए बैस धूप देवो, तो दूधे को जावो। सतसंगत विच बह के कथा सुन के, शब्द दी विचार करके, कीर्तन सुन के, अभ्यास करके, फिर हौली हौली बुद्धि दे विचों गुरबाणी दे राही मिथ्या चीज़ां नूं दूर करिए। बई सारा कुछ मिथ्या है, झूठा ही है, सुपने वत है। फिर उस तो बाद जदों ये मन हुण शुद्ध हो गया, जदों विराग हो गया, सारा कुछ तो झूठा ही है, काहनूं एवें जोर लाई जाना। जिवें किसी फिलोसफर ने कहा कि इंसान की जिंदगी इन्नी छोटी है कि नफरत करने लई टाइम ही नहीं है मेरे पास। बहुत अच्छी गल है, इन्नी छोटी जिंदगी अपनी कि इहदे विच सारा समा भगती विच ही लाइए, तां ही सतगुरु कहने कामयाब है। जदों आपां अपनी बुद्धि नूं शुद्ध कर लिया, उहदे विच सच नाम बीज पाए। फिर सच्चे नाम दे बीज नूं पावे, बीजे, बीज बीजे टिका टिका के वाहे गुरु करदा। जदों बीज नूं बीजदा, खेती चंगी तरह बुद्धि नूं शुद्ध करके अपनी नूं, ये गल्लां ही नहीं हैं। एक तां हुंदी कथा प्रचार उही कीता, चलो चले गए। आपां सारी कथा बहुत सीरीयस होकर करते हैं। वाकई ये ढुंगाई दीयां चीज़ां सारियां नाम अभ्यासियों नूं विशेष ध्यान देना चाहिए भी आपां ने ये करना है। ये नहीं कि कथा हुण सुन ली ते बाद च कुछ ना कीता। ये अज भगती दा उपदेश दे रहे सतगुरु, इहनूं कमाउणा है। सचमुच ही नाम दा बीज बीजना है। जदों असीं नाम दे बीज नूं बीजदे हां हिरदे दे अंदर जप जप के, खेती जम्मी अगली मनुआ रज्जा सहज सुभाए। फिर शुभ गुणा रूपी खेती जिहड़ी अगली तो भाव बहुत ही जमदी है, बहुत ज़्यादा। इहदे च जमाओ बहुत है। बीज तां बीजदे हां थोड़ा, बीज तां सारे खेतां च 1 क्विंटल बोरी ਜਾਂ बीजती 2 बोरियां बीजतियां किते बीज दियां। जदों उहदा बोहड़ लगदा तो बहुत ज़्यादा क्विंटलों के हिसाब नाल फिर निकलदा। महाराज कहंदे इसे तरह तुसीं नाम दा बीज जदों बीजदे हो, उदों तो लगदा कि मैं थोड़ा ही पाठ कीता है, घंटा का अभ्यास कीता है। खेती बीजण नूं कोई अजकल बहुता टाइम नहीं लगदा, तो वड्ढण नूं बहुत टाइम लग जांदा। बोहड़ संभालदिआं बेचदिआं, जदों इहदा बोहड़ बनिया नाम बीजे होए दा, इन्ना वड्डा बोहड़ वो मुकदा ही नहीं। खावै खर्च हराल मिल भाई, तोड़ ना आवे वाधो जाई। खेती जम्मी अगली मनुआ रज्जा सहज सुभाए। बहुती खेती वेख के मन रज जांदा। जदों हज़ारां टन के हिसाब नाल कणक हुंदी है, उदों जिमीदार देख देख के झूमदा, बहुत ज़्यादा खेती होगी। सतगुरु कहते जदों बीज बीजोगे तो सहज सुभावक ही साडे कोल फिर शांति आ जानी। शांति सुभाव वाला हो जाता, टिकाओ विच आ जाता, एकाग्रता दे विच आ जाता। ये चीज़ की लोड़ हुंदी हर एक नूं। भगती ऐसी चीज़ है, इहदे विचों ही शक्ति प्रगट हुंदी। भगती तो बिना कोई बेस ही नहीं बनता इंसान का।
इस करके सतगुरु कहते पहला बहुत भगती करे, सुभाਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੰਡ ਲਿਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਸਤ ਆਦਮੀ, ਬੈਠਾ ਸੁਸਤੀ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਤਿਖ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਤਿਖ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਪੀਤਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਿਆਣੇ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਬੜੇ, ਔਰ ਗੇਮਾਂ ਜੀਆਂ ਖੇਡੀ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਗੇਮ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੇਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦੂੰਗਾ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤਿਆਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਖਾ ਉਤਰ ਗਈ ਮਨ ਦੀ। ਇਹੋ ਮਨ ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਰਤਾ, ਸੱਚੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ, ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਵੇਖਣ ਬੋਲਣਾ ਸਬਦੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਣ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਖਣ ਵੇਖਣ ਬੋਲਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਆਖਣ ਹੁੰਦਾ ਅਖਿਆਣਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਆਦਿਕ ਜੋ ਵੀ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨਦਾ। ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਰੇ ਪਰੇ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਟਿਕਾਓ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਓ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਣਦੱਸੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਓ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਚਾਹੋਂ ਜੁਗੀ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਸੁਣਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਸਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਚੌਂ ਜੁਗੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਸ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ, ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ,
फिर भी आपां जदों तक धरती रहेगी, गुरु ग्रंथ साहिब धरती ते रहणगे, महाराज सच्चे पातशाह दे पढ़ांगे हर जुग जुग भगतो पाया। पैज रखदा आया राम राजे, हरनाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देव मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लय छड़ाया। हउमै मेरा रह गया, सच्चै लया मिलाए। हुण ओहदे अंदरों सी जिहड़ी हउमै, मेरा, तेरा, हंगता, ममता, ये सारा कुछ रह ही गया, खत्म ही हो गया। सच्चे ने उन्होंने अपने नाल ही मिला लिया, परमात्मा ने। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਨਣ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਹਉਮੈ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਵਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਭਰਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਗਿਆ ਸਰੀਰੋਂ ਦੂਰ। ਭਰਮ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ, डर भी दौड़ गया। सब चीज़ां शरीर दियां खत्म हो गईयां, क्योंकि उत्थे हिरदे च प्रकाश, नाम आ गया। तिन कौ महल हदूर है, जो सच रहे लिव लाए। जेड़े गुरमुख हमेशा बिरती ला के परमात्मा च लिव बिरती सुरती जोड़ के बैठे रहिंदे ने। कंमकार करदियां भी सुरती जिन्हां दी परमात्मा च ही है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬਿਨਾਸੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਣਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਨ ਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਜਮੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਮਾਉਣਾ, ਆਹ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਟੁੱਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਈਏ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਆਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ। ਉਹ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਆਪੇ ਜਾਣਾ, ਆਪੇ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਂ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾ ਥੋੜਾ ਚਿਰ, ਫਿਰ ਲੈ ਲਈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਜਾ ਹਲੇ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਦ ਲੈਣੀ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ 2-3 ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਕੇ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾਲੇ ਲੈਂਦਾ। ਗਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਗਾਂ ਹੁਣ ਬਗਾਨਾ ਪਸ਼ੂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ। ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ।
मुड़ के हस्पताल लैके गए, किन्ना चिर हस्पताल रहा, फिर आ गया ठीक हो के। कहते क्यों भाई गां लै ली? फिर कहते बस जी गलती हो गई लैके। कहते मैनू पता सी 6 महीने का टाइम जे मैं इधर लंघाता वो सिंह वाला तेरा लेख लंघ जाना सी ते तू बच जाना सी। कहते तुसी जान बुझ के पंगे लेने हो। जे सतगुरु ते ही गल छड़ दी है भी सतगुरु क्यों नहीं दिंदे मैनू आ चीज़, कोई कारण ही होना। इस करके आपां नूं कोई चीज़ काहले नहीं बना चाहिए। मैं इन्नियां अरदासां कीती मैनूं आ नहीं मिलिया, वो मिलण विच भी कई बार नुकसान हुंदा कई चीज़ां दे। सतगुरु ते सारी जे चीज़ अभ्यासीता जे पहुंचे होए ने तो छड़ दिंदे आ। सधारण मनुख तो छड्डी नहीं जाती गल सतगुरु ते। जे आपां सतगुरु ते ही छड्ड के चल पईए ना, जिवें भगत फरीद जी गिट्टियां नूं संगल पा के खूह च पुट्ठे लटके हुए रब की प्राप्ति लई। एक अयाली भेडां चारन वाला आया, डंगर चारदा। रब दे बंदिया कहंदे साईं पुरख ये की कर रहा तू? कहंदे भी खुदा की प्राप्ति इस तरह हो जाती है। कहंदे अच्छा खुदा मिल जाता इस तरह? कहंदे हाँ जी। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ जी पई सी, ਉਹਦਾ बेड़ जिहा ਵੱਟ के गिट्टियां ਨੂੰ पा के खूह च पुट्ठा लमक गया। ਉਹ भी गुरु नानक देव जी तुरे जाते कहते मरदाना एक बंदा अपने नौ ते मरन लग्या, चल जल्दी कर, अखां बंद कर। कीतियां अखां बंद, उत्थे प्रगट हो गए। कहते खिच इहनूं फड़ के बाहर। वो गिट्टियां ते फड़ के लगे, कहो भाई मैनूं क्यों बाहर कढ़ दिओ, मैं तो रब नूं मिलना। भाई मरदाना कहते रब तो आ गया, मिल लै रब नूं। वो कहते वो परले पासे जिहड़ा खूह च इन्ने चिर तो लमकदा उहनूं तो मिलिया नहीं। कहते वो तो पक्के संगल पाए, उन्होंने विश्वास नहीं है। तैनू विश्वास है। जिहड़ा बंदा विश्वास करके रब दे उत्ते चल पैंदा, रब नूं उहदा फिकर हो जाए। चिंता करो हमारी, साडी परमेश्वर चिंता करदा, उहनूं चिंता है। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते ने वो हमेशा लिव ला के परमात्मा च। कहने जद तैनू सारा पता ही है, वाहिगुरू नूं कहने तैनू पता ही है भी मेरा न्याणा भुखा, मां नूं पता ही हुंदा पानी पीना रोटी खानी, घर बार भी चाहिदा, आपे करदा। नामदेव दी झोंपड़ी नहीं बना के गया। इस करके सतगुरु कहते जे परमात्मा च लिव लगी होवे तां छड्ड भी उहदे ते देवे सारी गल, तां फिर वो छेती हो जाती। सो जिवें जदों संत बाबा करतार सिंह जी खालसा दस्तार दिती 1966 विच पटना साहब 10वें पातशाह का गुरपुरब मनाया जा 300 साला अवतार दिहाड़ा। महापुरखा दस्तार दिती ते उपर लै गए गुंबद दे विच काफ़ी बचन बिलास कीते सी। हुण आपां कहांगे सानूं वो किद्दां पता लग गए? कीते तां दोनां ने। उत्थे परे अखंड पाठ हो रहा सी गुंबद च, उत्थे एक टकसाल दा ही सिंह रौल ते सी। ਉਹਨੂੰ संत कहते भजंगिया तू अपना पाठ करी जा, इधर ना देखी, अपना ध्यान उधर रख पाठ वाल। हौली हौली वचन करते रहे बैठे। पर वो भजंगी हुण कित्थे जद कह दईए भजंगी ने सुनना नहीं, फिर बाला कन दिंदा है। फिर वो भजंगी ने सारियां गल्लां सुन लियां। कहंदा उदों संतां ने कहा सी करतार सिंह मैं काम तां सारे महाराज दे आसरे ही करदा, पर जद मेरा कोई काम अड़ जे देखा भी हुंदा ही नहीं, कहंदा मैं वो कलगीधर दे झोली च पा देवां महाराज ये तुसीं ही करना हुण। कहंदे फिर वो काम हो जांदा भी ऐं ही तूं करिया करी। जद कोई काम अड़ जे देखे नहीं हुंदा उदों महाराज मूहरे बेनती करदे महाराज मैं तां तुहाडी झोली पाता, ये काम तुहाडे चरनां च बेनती करती, हुण तुसीं आपे जाणो। फिर महाराज कर दिंदे ने। तजर्बे दी चीज़ां सारियां। तो इस करके बहुत बचन बिलास महापुरखा ने उदों कीते, बहुत कुछ दसिया। ये चीज़ां बस इन्ना कह भी कमी जिहड़ी साडे च रही वो लिखती च बहुत चीज़ां आईयां ही नहीं है सामने। तां सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह आपां नूं कहंदे ने कि ये सारियां चीज़ां बख्शिश नाल मिलदियां ने। नदरी नाम धियाई है विण कर्मा पाया ना जाए। परमेश्वर दे नाम दा धियाउणा जिहड़ा ना चंगियां कर्मां तो बिना, गुरु दी किरपा तो बिना पाया नहीं जाता। पहले तो कर्म चंगे होने चाहिए ने, फिर नाम दा धियाउणा हुंदा। पूरै भाग सतसंगत लहै सतगुर भेटै जिस आए,
ਜਿਹਦੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ 100% ਭਾਗ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਸਤਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਛੇਤੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਸਤਸੰਗਤ ਲਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਲਹੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਜਿਸ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੰਗੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲੀ 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 ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੰਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਵਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵੜਾ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਮਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਧੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਹੈ, ਤਾਰੇ, ਚੰਦਰਮਾ, ਪਾਣੀ, ਤੱਤ, ਬਿਜਲੀ ਸਭ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੋਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।